are similar only when corresponding angles are equal and sides are proportional. Two triangles are similar only when the corresponding angles are equal and sides are proportional. There are 6 elements. But to prove two triangles are similar, that is triangle ABC similar to triangle DEF, ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗಳನ್ನ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎನಿ 3. What we discussed in the last class means AAA criteria. What is AAA means? Angle, angle, angle. If the corresponding angles are equal, that means, see, observe here, angle A is 60, P is also 60, B is 50, Q is also 50. Equal. Sides are also proportional, that we have proved by theorem. So if these 3 conditions, that is what angles equal means, then it is said to be similar. If corresponding angles of one triangle is equal to the corresponding angles of another triangle, then that triangles are called as equiangular triangle. Note down this. Equiangular triangle. So what is the meaning of equiangular means? Two triangles whose corresponding angles are equal. Two triangles with corresponding angles are equal. So it is called as equiangular triangle. So this is called AAA criteria. ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಆಗ ಸೈಡ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದಮೇಲೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಥಿಯರಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. Such type of triangles are called as equiangular. So that what it means, if two triangles are equiangular, then they are what means similar. Is important note. So if two triangles are equiangular, then they are similar. Equiangular ಆದರೆ ಸಾಕು, ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ you observe this triangle, second one concept. A, B, C, D, E, F. Here A is 60, D is also 60, and B is 80, E is also 80. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. Here A is 60, D 60, B 80 and E also 80. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓನ್ಲಿ 2 pairs corresponding angle. Is it these two triangles are similar? Yes, because sum of these ಎರಡು ಪೇರ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. So if any two angles, corresponding angles are equal, then also the triangles are similar. So this is called as AA criteria. This is called as what? AA criteria. So what is AA criteria means? If two angles
of one triangle are equal to angles are equal to corresponding angles of another triangle. So this is called as AA criteria. ಬರೀ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಸಮ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 180. ಈ 60 ಆದರೆ ಇದಿಷ್ಟು 80. 60 + 80 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 140. ಆಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 40. ಅದೇ ಥರ ಈ ಕಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, 60 80 140. ಸೊ 180 ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ 140. ಇಯರ್ ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಎಫ್. ಮತ್ತೆ ಏನಾಯಿತು? ಈಕ್ವ್ಯಾಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವ್ಯಾಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದಮೇಲೆ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ವಾಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇ ಎಫ್. ಅಂದರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನಫ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗಳೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಮನ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಬಿ ಎಷ್ಟು? 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಡಿ ಎಷ್ಟು? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಒಂದು ರೀಸನ್ ಸಿಕ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ, ಇದು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತು. ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವುದು? ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇದು ಸಿ ಮತ್ತು ಇ. ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು 90 90, ಈ 30 ಆದರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ 60 60 ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಎನಿ 2 pair of angles are equal, then also the triangles are what? Similar. You observe the triangle here. So this is the triangle A, B, C, D. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗಳು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಇದು 3, ಇದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 9, ಇದು 12, ಇದು 4. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್? ಬೇರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ದಿ ಅನದರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಬಿಗರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿ. ಎಸ್, ಗುಡ್. ಈ ಎ ಡಿ ಇ ಮೇಲೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಬಂದು ಕೂತಿದೆ ಈ ಥರ. ಸೊ ಎ ಡಿ ಇ ಮೇಲೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕೂತಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಆಸ್ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ವಿಚ್ ಆ್ಯಂಗಲ್? ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ನೋಡಿ, ಎ ಮೇಲೆ ಏನೇ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ ಇದು ಎ ಮೇಲೆ ಎ ಕಾಮನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್? ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. 50 ಇರುತ್ತೆ, 50 ಇರುತ್ತೆ, 60 ಇರುತ್ತೆ, 60 ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸೈಡ್ಸ್? ಎ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 9. ಎ ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 12. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಡಿ? ಎ ಡಿ ಅಂದರೆ ಬಿಗ್ಗರ್ ಸೈಡ್. 9 + 3 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 12 ಆಯಿತು. ಅದೇ ಥರ ಎ ಇ 12 + 4 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 60. The bigger portion is 60. Here you observe, here there are 2 triangles which are equal here. Which angles are equal? A is equal to A. One angle is equal. And what about the 2 sides? Observe the 2 sides. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇದೆ? ಮೆಜರ್ಮೆಂಟು 9. Which is the corresponding side of AB here? AD, that is 12. And here, which is the corresponding side of AC? 12. This is corresponding side as 16. You check whether it is proportional. Yes, proportional. Now you got 3 3s are 3 4s are. Here also 3s are 4s are. Idenayitu 2 sides, corresponding sides are proportional and the included sides forming an angle also equal. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಎರಡು ಸೈಡಿಂದ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳು ಸಹ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ SAS. Yes, good. SAS criteria is called as SAS criteria. So
So what is an SAS criteria means, if one angle in a triangle is equal to one angle of other triangle and sides containing these angles. See, these are the sides containing these angles are what? Proportional. Sides contain these angles. ಆ ಎರಡು ಸೈಡಿಂದ ಆಗಿರೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿದೆ and sides, these two sides containing these angles are proportional, are nothing but same ratio. So this is called as what means SAS criteria. This is a triangle ABC. Another triangle PQR or DF, whatever it may be. PQR. Here you observe the sides. So this is taken as 4, 30, double 8, 10. Okay. So now I will increase by 2, 6, 12, 15. What are the first theorem explains? If two triangles are equiangular, then the triangles are similar. Similar means sides are proportional. Here you observe whether sides are proportional or not. ಇಲ್ಲಿ sides proportional ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. Corresponding side of AD ಯಾವುದು? Observe that. AD AB 8 by 12. It is proportional. Yes, AB by PQ is equal to 4. You can construct the triangle like this, 4 by 6 and 10 by 15. ADAC is 4 by AC by PR and the base BC by QR. ನೋಡಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ? 8 by 8 12 4 6. Yes, check. 4 2s are 4 3s are. Here also 2s are 3s are. Here also 5 2s are 3s are. So the ratio is what? 2 by 3. So the sides are proportional. Here each corresponding sides of triangles of sides are proportional. Sides of one triangle are proportional to the sides of other triangle. Here if sides of one triangle are proportional to the corresponding sides of another triangle. Sides ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? Similar. Triangle ABC is similar to triangle what? PQR. Here what about the sides? The sides are proportional. So this is called as SSS criteria for similarity. The ratio of sides of corresponding sides, the ratio of corresponding sides of two similar triangle is 1:3. Ratio of corresponding sides of two similar triangles is 1:3. Then the ratio of perimeters
ಆಫ್ such two triangles is dash. I will give four options. 1:9, 3:1, 1:3, and next 2:5. You can apply the SSS criteria. ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾರು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ, ಅದು ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾರು. ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸು ಎಷ್ಟಾರು ಇರಲಿ, ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದ್ರ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪೆರಿಮೀಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ ರೇಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೈಡ್ದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಎಷ್ಟು? 2/3. 2/3 ಅಂದರೆ ಏನು? 2:3. 8/12 ಮಾಡಿದ್ರು 2/3, 4/6 ಮಾಡಿದ್ರು 2/3, 10/15 ಮಾಡಿದ್ರು 2/3. ಈಗ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಮಾಡೋಣ. ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಸೈಡ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ 8 + 4 + 10 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 8 + 4 12, 12 + 10 ಎಷ್ಟು? 22. ಅದೇ ಥರ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಮಾಡಿ. 12 + 6 ಎಷ್ಟು? 18. 18 + 15 ಎಷ್ಟು? 33. ಈಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡು. 22/33 ಯಾವ ಟೈಮಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ? 11 2s 11 3s. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗಿ 2 ವರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬಂತು. ಮನೇಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನ. ಯು ರೈಟ್ ಡೌನ್ 3 cm ಬೇಸ್, ಆಮೇಲೆ 4 cm ಹೈಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC. ಇಲ್ಲಿ 3 ಸೈಡ್ಸ್ ಇದೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು. ಬಿ ಸಿ ಬಂದು 3, ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ ತ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡಿ. ಈ 3ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡು ಎಷ್ಟು? 6. 4 ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು? 8. ಹಾಗಾದರೆ 5 ಡಬಲ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10. ಎರಡು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ಳಿ. 4/8, 5/10 = 3/6. ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ನ ರೇಷಿಯೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. 1s 2s 1s 2s 1s 2s. ಸೊ 1/2 ಬಂತು. ಓಕೆ, ಈಗ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ 3 + 4 + 5 ಪೆರಿಮೀಟರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. 6 + 8 + 10, 3 + 4 12, 12 + 5 ಎಷ್ಟು? 12, 6 + 8 14, 14 + 10 ಎಷ್ಟು? 24. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. 12 1s 12. Is it same? Yes, same. This is about SSS criteria. So what we discussed today's class means AA criteria and SAS criteria and SSS criteria in triangle ABC. Yes, diagram ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. So this is triangle ABC. B and CF are altitudes. Altitudes ಅಂದರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. B ಇಂದ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್. ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ 90. ಅದೇ ಥರ ಸಿ ಇಂದ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್. B is on altitude, CF is altitude. B and CF are altitudes. Now what we have to prove? BE/AB ಮತ್ತು CF/AC ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ. ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? AB ನೋಡಿ, B ಕಾಮನ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ACF. ಈಗ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವುದು? AB ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ACF. ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಎನೈನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೋ ಸೂಟಬಲ್ ರೀಸನ್, ಸೈಡ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ವಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ದೆನ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ CP/CT ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದೆ. ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಯಾವ್ದು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ? ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳು ಮಾತ್ರ. ಆಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ 3 ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಈಕ್ವಿ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ.
ಇಫ್ ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಾಂಗುಲರ್ ದೆನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀನು, ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಎಫ್ ಸಿ ಅಂತಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ಎ ಎಫ್ ಸಿ. ಎರಡನ್ನೂ ತೆಗ್ದಂಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಆಯಿತಾ? ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಯಿತು. ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ? ಎ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್? ಎ. ನೋಡಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಾಗ ಎ ಇ ಬಿ, ಪುನಃ ಈ ಥರ ಇದೆ ಎ ಎಫ್ ಸಿ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್? ಎಫ್ ಎ. ಸೊ ಎ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹುಡುಕಿ. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವುದು? ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವುದು? ಎಫ್. ಟೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೈಡ್ ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರ್ಕೊತೀನಿ ಎ ಇ ಬಿ, ಎ ಸಿ ಎಫ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ. ಬರೀತೀನಿ ಎ ಇಸ್ ಈ ಕಾಮನ್, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬರೀತೀನಿ. ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಎ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಎ ಸೆಂಟ್ರ್ ಬರ್ದಾಯ್ತು, ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಬಿ ಮತ್ತು ಇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿ ಎ ಇ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಆ ಆ್ಯಂಗಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬರ್ದಾಯ್ತು, ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಏನು? ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್. ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೋದು ಈ ಕಡೆ? ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅದು ಬಿ ಎ ಇ, ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಎ ಎಫ್. ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್. ರೀಸನ್ ಬರೀಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೀಸನ್? ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಉಂಟು. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು? 90 ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಈ ಇದೇ ಬರಿಬೇಕು, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ದೇ ಬರಿಬೇಕು. ಆ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ಎಫ್. ಆ ಥರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಕಡೆ ಎಫ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ರಾಂಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಥಿಯರಮ್ನ. ಇದೇನು ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಫ್. ಈಗ ಉಳಿದಿದ್ದು ಬರೀ ಎ ಬಿ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಎ ಇ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ? ಎ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಡಾಟಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ. ಟೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಯಿತಾ? ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವುದು? ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು. ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವುದು? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಈಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ. ಅದು ಈಕ್ವಲ್. ಅದಕ್ಕೇನು ರೀಸನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಎ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎರಡಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಉಳಿದಿದ್ದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎ ಬಂತು, ಇ ಬಂತು ಮಿಡಲಲ್ಲಿ. ಈಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವ್ದು? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿ. ಅದನ್ನು ಬರೀ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎ ಬಂತು, ಎಫ್ ಬಂದು, ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಸಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್? ಎ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ, ದ ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಅಲ್ಲ, ಈಕ್ವಾಂಗುಲರ್ ಫಸ್ಟ್. ಹೇಳಿ ಈಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಮಿಡ್ಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ನಿಮಗೆ. ಎ ಇ ಬಿ ಇದೇ ವಾಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಎ ಇ ಬಿ ಆಗ ಫಿಗರ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ಬರೀ ಆನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಿಡ್ಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎ ಎಫ್ ಸಿ ಆರ್ ವಾಟ್? ಈಕ್ವಾಂಗುಲರ್. ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಇ ಬಿ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಾಟ್? ಎ ಎಫ್ ಸಿ. ಈಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನಾಯಿತು? ಈಗ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಯಿತು. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಯಿತು? ಈಕ್ವಾಂಗುಲರ್. ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ಎ ಕಲರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಎ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಟೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗೆ ರೀಸನ್ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಕ್ಕರೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಈಕ್ವಾಂಗುಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು? ಸಿಮಿಲರ್ ಆಯಿತು. ಸಿಮಿಲರ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬರಿಬೋದು? ಸೈಡ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎ ಬಿಗೆ ಯಾವುದು? ಎ ಸಿನೇ ದೊಡ್ಡ ಸೈಡು. ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಬರೀತಾ ಬನ್ನಿ. ಎ ಇ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎ ಎಫ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಇ ಬಿ ಬೈ ಏನು? ಎಫ್ ಸಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಎ ಬಿ ಬೈ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಎ ಸಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ?
ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಬಂತಾ, ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಬಿ ಬೈ ಸಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಬೈ ಎ ಸಿ ಬಂತಾ? Yes, we have proved. What the question means, ABC is a trapezium, diagonals intersect at O, AB parallel to CD. The question is, using similarity criteria, prove that OA by OC is equal to OB by OD. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. OA ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಇಂಟು OD ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು OB ಇಂಟು OC. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಹಾಕಿರೋದು ಇಂಟು ಅಂತ, ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಎ ಬೈ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ಡಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ, ಎ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಯರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರೆಪೀಸಿಯಂ. ಟ್ರೆಪೀಸಿಯಂ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. It is a quadrilateral which only one pair of parallel lines. ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೇರ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಯಾವ್ದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಬಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಎ ಬಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರ್ಕೋಬೋದು, ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಆರ್ಡ್ರಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರೆಪೀಸಿಯಂ. ನೋಡಿ ಒಂದು ಪೇರ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿದೆ, ಎ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ಸಿ. ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಟು. ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ, ಎ ಸಿನೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಡಿನೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೇ ಮೀಟ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್. ನಾವು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೂವ್ ಓ ಎ ಬೈ ಓ ಸಿ ಮತ್ತು ಓ ಬಿ ಬೈ ಓ ಡಿ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬಿ ಪಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೇನೋ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿ ಪಿ ಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಿ ಪಿ ಟಿ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ವಿ ಡನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಎ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆ ಥರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸೈಡ್ಸು, ನೀವು ಹೇಳಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಆದರೆ. ಯಾವಾಗ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಾಂಗ್ಯುಲರ್. ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ. ಫಾಲೋ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎ ಓ ಬಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಓ ಬಿ. ಅದೇ ಥರ ಬಿಲೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಎ ಬಿ ಓ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಓ ಸಿ, ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲ್ಸ್. ಅದನ್ನು ತಗೋತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಓ ಬಿ ಅಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿ ಓ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ. ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಓ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ? ಎಸ್. ಯಾಕೆ? ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಬರೀತೀವಿ. ಓ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ. ಎಕ್ಸ್ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಈ ಕಡೆ ಯಾವ್ದು ಬರೀತೀನಿ, ಎ ಓ ಬಿ, ಈ ಕಡೆ ಸಿ ಓ ಡಿ. Here angle O is equal to O because the reason is vertically opposite angles. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಲೈನ್ಸು, ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಝೆಡ್ ಥರ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಾ? ಯಸ್, ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು, ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಓ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಲೈನ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು, ಸಿ. ನೋಡಿ ಎ ಯಾವುದು ಈಕ್ವಲ್ ಸಿ, ಝೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಓ ಎ ಬಿ ಓ ಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರ್ ಇದೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಥರ ಝೆಡ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ. ನೋಡಿ ಓ ಬಂತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ, ಎ ಬಂತು, ಓಕೆ, ಬಿ ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಓ ಬಿಗೆ, ಏನಲ್ಸ್ ಓ ಡಿ. ಇದೆರಡಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರೀಸನ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ. ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಏನು, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್.
ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ 3 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗೂ ರೀಸನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಲ್ವಾ, ಎ ಮೂರಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ತು. ಅಂದಮೇಲೆ ಇದೆರಡು ಎಂಥ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಈಕ್ವ್ಯಾಂಗುಲರ್. ಮಿಡ್ಲ್ ಬೆಟರ್ ರೈಟ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಆಗ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್, ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೆಟರ್ ರೈಟ್ ಮಿಡಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಒ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಾಟ್, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒ ಸಿ ಡಿ ಆರ್ ವಾಟ್, ಏನಾಯಿತು, ಈಕ್ವ್ಯಾಂಗುಲರ್. ಸೊ ಇಫ್ 2 triangles are equiangular, then they are similar. ಅದೇ ಬರೀ ಒ ಎ ಬಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಒ ಸಿ ಡಿ. ಸಿಮಿಲರ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒ ಎಗೆ ಯಾವುದು, ಒ ಸಿ. ಈಗ ಉಲ್ಟಾ ತಿರ್ಸಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಒ ಎ ಬೈ ಫಸ್ಟು ಏನು ತಗೋಬೇಕು, ಒ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್, ಎ ಬಿ ಬೈ ಸಿ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒ ಬಿ ಬೈ ಒ ಡಿ. ಈಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಧ್ಯದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಸೊ ಲೀವ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್, ಯು ರೈಟ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇರ್. ಫಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಏನಿದೆ, ಒ ಎ ಬೈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒ ಬಿ ಬೈ ಒ ಡಿ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಒ ಎ ಇಂಟು ಒ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒ ಬಿ ಇಂಟು ಒ ಸಿ. ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿ ಇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ, prove that using the similarity criteria we should prove that AD by AD is equal to AE by AC. ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ಮಾಡಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಸೈಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಕರ್ನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಕ್ತಾ, ಸಿಕ್ತು. ಯಾವುದೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಎ ಡಿ. ಇದೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ನೀವೇ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನೋಡಿ. ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಬಿಗರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇದೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ನಾನು ಬರೆಯಲ್ಲ, ನೀವೇ ಬರ್ಕೊಡಿ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಡಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ, ಏನು ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರು ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ. ಇದೇ ಮಿಡ್ಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಡಿ. ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಈ ಥರ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ನಾ ಏನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಥರ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಡಿ ಎ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ಈಕ್ವ್ಯಾಂಗುಲರ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಮಿಲರ್. ಆಮೇಲೆ ಸೈಡ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಎ ಡಿ ಬೈ ಎ ಬಿ is equal to d by dc is equal to a by ac. ಯಾವ್ದು ಬೇಕೀಗ ಇಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್. AD by AB is equal to AE by AC.